चलो द टॉपिक जो आज के लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ that is the properties of these video display ਦੀ ਕਿਹੜੀ common properties ਹੈ then ਇੱਕ random scan और raster scan ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ random scan and raster scan random scan और raster scan ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਕੀ ਹੈ what is the point of difference between random scan and raster scan and thereafter ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ दूसरा डिस्प्ले पहला ਅਸੀਂ CRT ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ that is our LCD monitors ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ LCD monitors ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ CRT ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ और उन्होंने जो सब तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कल जैसे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ that was the size of a CRT monitor और साइज तो यही मतलब है जिन्ना वड्डा साइज होएगा जिन्ना वड्डा साइज होएगा उन्ने सानू वड्डे ऑब्जेक्ट्स दिखूगे ठीक है एंड उन्ना सानू बेटर दिखेगा बेटर क्यों दिखेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਇੰਚ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਲੈਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that रेजोल्यूशन किस चीज से डिपेंड करती है रेजोल्यूशन इस चीज से डिपेंड करती है साडे को स्क्रीन साइज 17 इंच ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਸਾਈਜ਼ 17 ਇੰਚ ਹੈ ਅਗਰ 17 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1260 ਬਾਈ 1024 1260 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1024 ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रेजोल्यूशन की गल की थी ठीक है चाहे 1260 या 1280 ले लो 1280 रेजोल्यूशन है 1280 मल्टीप्लाइड बाय 1024 एक पॉइंट देखियो इथे जेडी मैं चीज ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करना चाहना है जेडी मेन चीज आ है दैट एक ਤੁਹਾਡੀ रेजोल्यूशन है 640 बाय 480 दूसरी रेजोल्यूशन है ਤੁਹਾਡੀ 1280 बाय 1024 ठीक है दो डिफरेंट काइंड की रेजोल्यूशन है एक हैगी है 640 बाय 480 दूसरी हैगी है 1280 बाय 1024 उन्हें एक चीज नोट करो स्क्रीन का साइज तो सेम है ना स्क्रीन का साइज का सेम है स्क्रीन का साइज तो 17 इंच ही है ना लेकिन उस 17 इंच दे विच इन्ने पिक्सल आ रहे हैं या इन्ने पिक्सल आ रहे हैं जो ज्यादा पिक्सल आओगे जो ज्यादा पिक्सल आओगे दैट मीन्स पिक्सल दा साइज छोटा होएगा स्मॉलर द साइज ऑफ पिक्सल ग्रेटर विल बी द क्लैरिटी एक चीज तुसी नोट कर लियो जो पिक्सल तुहाडे कोल ज्यादा है तुहाडी क्लैरिटी ज्यादा होएगी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ smaller the size of the pixel better will be the clarity ਇਹ ਇੱਕ this most important point ਹੈ smaller the size of pixel more the number of pixels better is the clarity ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ smaller the size of pixel more the number of pixels better would be the clarity ये साडी स्क्रीन 17 की जगह 30 इंच है 32 इंच है 40 इंच है ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਿਕਸਲਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, और पिक्चर सानू बेटर दिखेगी, पिक्चर सानू क्लियर दिखेगी। A 17-inch monitor measures 17 inches from the lower left to the upper right। measurement ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, lower left corner to the upper right corner। monitors ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ rectangular shape ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, monitors are normally rectangular in shape, lower left corner to upper right corner। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ diagonal draw ਕਰਾਂਗੇ, that would be the size of that particular monitor। second point ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ, resolution। resolution ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ resolution ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ example ਚ ਅਸੀਂ given ਦਿੱਤਾ ਹੈ, that 640 by 480 resolution means there are 640 horizontal lines and 480 vertical lines। ਤੁਸੀਂ 640 by 480 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਲਓ, ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਨਾ ਕਾਪੀ, ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਲਓ, ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਤੇ 10 horizontal ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਓ, 5 vertical ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਓ, 10 horizontal lines, 5 vertical lines। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਕਾਲਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਪਿਕਸਲ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਲਓ, ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਓ, 30 ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਲਗਾਓ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ 10 ਤੋਂ 3 33 ਟਾਈਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 15, ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ 3 ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿਕਸਲ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, लेकिन छोटा है, but that will give you a better image as compared to ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਕਸਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇ, ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਹੈ, ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿਕਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਕਸਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਹੈ, they don't do such kind of things। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਔਰ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, this is the major point of difference। ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, that ਪਿਕਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। just view this particular diagram, ठीक है। इस डायग्राम ਨੂੰ देखियो, ओके। I'm just pasting सर the स्क्रीन शो हो रही, स्क्रीन बंद हो गई। नहीं, स्क्रीन आ रही है, just it's coming, no स्क्रीन तो आ ही रही है, कोई बात नहीं। now look at this diagram, मैं डायग्राम जस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ now, ओके। इस डायग्राम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ? यस सर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Yes, sir। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਕਸਲਸ ਹੈ। these all pixels, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਕਸਲਸ ਹੈ।
ਪਿਕਸਲ ਨੰਬਰ 1 2 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 0 0 ਜਿਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ Yes, sir. ਟੂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਟੂ Yes, sir. ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਸੀਆਰਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਏ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਆਰਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਦਿਸ ਵਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਵਨ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿਕਸਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਪਿਕਸਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਿਕਸਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੁਝ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਪਿਕਸਲਸ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਰਕ ਪਿਕਸਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ अगर सारियां दी अगर इंटेंसिटी बराबर कर देंगे तो फिर कोई शेप थोड़ी या करेक्टर थोड़ी बनना सी जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन इंटेंसिटी ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇजेस ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇजेस ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ नो डाउट ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ डायरेक्टली कमांड ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਸ ए ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੈ बी ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ए और B ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 0 to I'll say 0 5 ਤੇ 5 ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏ सेम वे 0 5 टू लेके माइनस अगर मैं कहना है माइनस 5,20 5,20 दैट मीन्स 0.5 है नीचे 20 तक जाएगी जिस वे नाल ਅਸੀਂ मैथमेटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੱਸਦੇ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दसते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दसते इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट हुन लुक एट दिस वन मैं ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਕੁਅਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋऑर्डिनेट्स है लेट्स सपोज 0, 0 लेट्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अंडरस्टैंड कर दियो ना बच्चे डू यू ऑल अंडरस्टैंड एक्स एक्सिस वाई इसके कोऑर्डिनेट लेने 0,10 क्योंकि सेम लाइन देना एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा नॉट सॉरी 0,10 नहीं है 0,0
ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 10,0 10,0 ठीक है। जो नीचे कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं आई विल से इनू 20 साइज कर दे 10,20 ठीक है। इससे कोऑर्डिनेट्स कर देने हैं 20,10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ A ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ लेकिन ऊपर ਅਸੀਂ वेक्टर स्कैन ਦੀ ਇਮੇਜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ different points they we have specified coordinate हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता और रास्टर रैंडम स्कैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what we basically do ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਅਗਰ ਇਹ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ A ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦਕਿ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਕੈਨ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੈਨ ਹੋਊਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ 1 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ 0 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ इस वे ना ਤੁਹਾਡੀ पर्टिकुलर A ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬੰਦੀ is this clear to you ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਾਸਟਰ ਔਰ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ that this is the practical difference that ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ the image you see on your monitor are made up of tiny dots called pixels मैं पिक्सल दी डेफिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट टाइम यही गल कह रहे थे अगेन वही गल कर रहे पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट मोर द नंबर ऑफ पिक्सल्स हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स better will be resolution this is a very important point is point to note down कर लो more the number of pixels better would be resolution of that monitor better would be the clarity of that monitor उस monitor ਦੀ clarity ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ number of ਜਿਹਦੀ resolution ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ number of pixels ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੇ ਉਸ monitor ਦੀ clarity ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ number of pixels ਜ਼ਿਆਦਾ resolution ਜ਼ਿਆਦਾ clarity ਜ਼ਿਆਦਾ same way resolution ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 640 by 640 by 480 रेजोल्यूशन ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ 1280 by 1024 ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ these are all the options that are available with you people ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ
यूज कर सकते जो कर सकते। ये सारियां दी सारियां ऑप्शंस अवेलेबल है तुहाडे कोल। ठीक है जी। नो ये चीज क्लियर है व्हाट इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की चीज है एंड अदर पॉइंट इज दैट तुहाडी ठीक है जी, क्लियर है। yes sir, रेजोल्यूशन ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਰ ਦਾ रेजोल्यूशन ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ रेजोल्यूशन ਉਨੀ बेटर क्लियर ਤੁਹਾਨੂੰ इमेज दिखे। ठीक है। रिफ्रेश रेट की है, रिफ्रेश रेट के कंटेक्स्ट में ही फिर ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ज्यादा रिफ्रेश रेट होएगा पर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉमिनल। 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰੇਮਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। refresh rate is number of times per second the electron gun scan every pixel on the screen। number of time 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ 40 ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ that is being called as refresh। क्यों refresh rate important है? It is important because phosphorus dots fade quickly। ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਹੈ ਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਡਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 10th ਪਾਰਟ ਜਾਂ 20th ਪਾਰਟ ਤੇ ਫੇਡ ਕਰ ਜਾਓ तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਫੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। और अगर स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होएगी तो मान लो फास्फोरस डॉट 1/10 ऑफ सेकंड तक होल्ड रहता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 1/10 ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਕਰੀਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਗਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫਲਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਲਿਕਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਲਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ मैं फिर वही एग्जांपल तो ना रहे एक इमेज फास्फोरस डॉट मैं कहना है 1 सेकंड के 10th पार्ट तक उन्नी देर तक ही स्क्रीन पे रहता है। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 60 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 80 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 1/10 ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਨੇ ਫੇਡ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਨੇ ਫੇਡ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫੇਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 10th ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਇਹ ਦਿਖੇ, फिर थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा देखे, दैट मींस वो मॉनिटर फ्लिकर कर रहे। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਪਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ that is of refresh rate, that ਉਹ ਇਮੇਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। if the screen is not refreshed it will appear to be a click। और ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਈਕल्स पर सेकंड। और अगर रिफ्रेश रेट 100 है
it means it refreshes its pixels 100 times per second. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ। ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, that is always better. Otherwise ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 75 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 85 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 100 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, then you can change that particular refresh. ਉਹ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਟ ਪਿਚ। ਪਿਕਸਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ more the clarity. ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪਿਕਸਲ ਉਨੀ clarity, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਡਾਟ ਪਿਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ clarity. CRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 0.28 mm ਤੇ 0.39 mm। 0.28 mm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਟ ਪਿਚ 0.28 mm ਸੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 0.39। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ 0.28 ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 10 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ 0.39 ਮੋਨੀਟਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਤੇ 0.28 ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ that is ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 1.3। ਸਮਾਲਰ ਦੀ ਡਾਟ ਪਿਚ, ਸਮਾਲਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼, ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਡਾਟ ਪਿਚ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਰੈਂਡਮ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ ਟੂ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗਾਰੰਟਿੰਗ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਆਰਟੀ ਆਏਗੀ। डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਕਚਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਜਦਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸ set of line commands, draw this, draw this, draw this. Second point is your electron beam. Raster scan ਦੇ ਵਿੱਚ electron beam ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ first line scan ਕਰੇਗੀ, second line scan ਕਰੇਗੀ, third line scan ਕਰੇਗੀ, bottom ਤੇ last line ਆके scan। ਜਦਕਿ random scan ਦੇ ਵਿੱਚ electron beam जिस जगह ते स्क्रीन ते शेप है सिर्फ उत्थे ही डायरेक्ट होनी है, उत्थे ही फोकस होनी है, सारी दी सारी स्क्रीन नू स्कैन नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट इज योर कॉस्ट। रास्टर स्कैन सस्ते हैं, क्वालिटी क्योंकि अच्छी नहीं है, रैंडम स्कैन की क्वालिटी अच्छी है, दैट इज व्हाई दे आर मच कॉस्टली। रिफ्रेश रेट 60 to 80, ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ, 30 to 60। ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਬਫਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
जबकि रैंडम स्कैन इट विल प्रोड्यूस स्मूथ लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम ने डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट तो लेके एंडिंग पॉइंट तक जाना है, कोऑर्डिनेट्स ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਇਮੇजेस ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਡਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। And last and the most important point, image drawing. It uses pixels along scan lines to draw an image. Pixels ਨੂੰ dark ਕਰਨਾ, white ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ light ਦੀ intensity ਨੂੰ change ਕਰਕੇ draw ਕਰਨਾ। ਜਦਕਿ random scan, it is designed for line drawing applications and uses various mathematical functions to